அரங்கை தந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் சென்னையில் நடைபெற இருக்கிற மாபெரும் வேலைவாய்ப்பு முகாமிற்கு ஒருவேளை இந்தியாவின் மிகப்பெரிய வேலைவாய்ப்பு முகாம் என்று ஒரு பெயர் பெற இருக்கிற இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாமிற்கு வளாகத்தினை அளித்த லோயோலா குழும நிர்வாகம், குறிப்பாக அதனுடைய ரெக்டர் ஃபாதர் ராபின்சன் அவர்கள், இன்று நம்மோடு இணைந்திருக்கிற இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாம் நிறைவடைகின்ற வரை நமக்கு உற்ற துணையாக இருக்க போகிற கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அருள்முனைவர் திரு லூயிஸ் அடைக்கலராஜ் அவர்கள், ஆரோக்கியராஜ் அவர்கள், அருகில் இருக்கிறவர்கள், வலதுபுறமாக இருக்கிறவர்கள், இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாமுக்காக நிர்வாக ஒழுங்கு பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிற திரு சார்ல்ஸ் அவர்கள், லோயோலா கல்லூரியினுடைய பிளேஸ்மெண்ட் ஆபீசர் திரு பிரின்ஸ்லி அவர்கள், அருகில் இருக்கிற சென்னை வாழ் நெல்லை மக்கள் என்கின்ற மிக முக்கியமான அமைப்பு. ஏன் அவங்களை அழைச்சிருக்கோம்னா, முதல் வேலைவாய்ப்பு முகாம் திருநெல்வேலியில் ரொம்ப சிறப்பாக நடக்கிறதுக்கு அவங்க தான் உதவியாக இருந்தாங்க. வெரி வெரி ஸ்ட்ராங் அண்ட் பவர்ஃபுல் டீம். அதனுடைய தலைவர் வழக்கறிஞர் திரு சைமன் அவர்கள் அங்கே இருக்காங்க. சாரி, அவங்க இவர் நம்முடைய நிர்வாக குழுவினுடைய இன்னொரு இயக்குநராக இருக்கிற திரு டைட்டஸ் அவர்கள் எல்லோரையும் வரவேற்று, எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இந்த ஒழுங்கை எங்களுக்கு செய்து தந்தது நீண்ட நாள் நண்பர் சமுத்ரா குழுமத்தினுடைய தலைவர் திரு செந்தில் அவர்கள், அவருடைய டீம். இங்கே வந்திருக்கிறவங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை சொல்லி, Loyola College, Chennai was established in 1925 by the Society of Jesus, the Jesuits, with a singular mission to form men and women of competence, conscience and compassion. Nearly a century later, that mission has not changed. What has changed is the scale, the reach and the depth of our impact. Today, Loyola stands as one of India's most respected autonomous institutions, home to thousands of students, particularly drawn from across the country and across every walk of life. We are not merely a college, we are a community. And every decision we make here, academic, administrative or social, is made with one question at its center: what is best for our students' community? Ever since I assumed leadership as principal of this institution, I have made one thing unambiguously clear: student empowerment is not merely a program, it is a philosophy. It is a lens through which every policy, every initiative and every investment of this college must be seen. I am grateful to say that this vision is shared completely by our management, Father Rector, Dr. Anthony Robinson, Father Secretary, Father Thomas Alexander, the directors, deans, heads of departments, coordinators, teaching and non-teaching staff, who stand with us on this mission without reservation. Together, we have committed ourselves to ensuring that every student who enters Loyola portals leaves not just with a degree, but with direction, with confidence, and with the tools to build a life of meaning. That alignment at the top between the principal, the rector, and the secretary is what gives our efforts strength, consistency, and permanence. When leadership speaks in one voice, institutions move together, and Loyola is moving as a team towards bigger heights and greater heights. At the helm of our training and placement cell is Mr. Princely Samuel, Director of Placements, a leader whose dedication to students' outcomes is quite simply and extraordinary. Under his guidance, our placement ecosystem has grown into one of the most dynamic and student-centric in the region.
But what truly sets Loyola's placement missionary apart is this. It is run in large part by our own students. Yes, the very students of Loyola College serve as the backbone of the placement process. From coordinating with recruiters and scheduling drives, our student placement team demonstrates every single day that leadership is not merely a title, it is a responsibility they have chosen to carry. This model of student ownership is deeply Jesuits in spirit. We believe that the best way to develop a leader is to give them the real work, real stakes, and real accountability, and our student team embodies that belief. Here present. The results speak for themselves. Loyola places 1,000 students every year across sectors including banking and finance, information technology, consulting, retail, and management. And we are not stopping here. I am delighted to announce that Loyola College is entering into a landmark collaboration with Give Life and The Rise, headed by Father Jagat Gaspar, to host what we intend to be truly record-breaking placement fair, the Great Chennai Job Fair, on July 11th, 2026, from 8 a.m. onwards. We are targeting the participation of 500 plus companies and over 15,000 vacancies, all under one roof, for students across the state, with a specific focus on those from our nearby districts such as Tiruvallur, Kanjipuram, etc. The motive of this drive is to give a large-scale opportunity to those who have an unequal access to such resources. This will not just be one of the largest placement fair in the city, it will be a statement that students deserve the best and we will move mountains to deliver it. This is what Loyola stands for. Not just placements, not just rankings, but a deep, unwavering commitment to every student, their dignity, their potential, and their future. To the press, I say this: when you write about Loyola, write about our students. Write about the first generation learner who arrived from a remote village in the interiors of this country, whose parents never held a degree, and who walked out here with a placement offer that changed his family's story forever. Write about the student from a disadvantaged community who had been told in ways both spoken and unspoken that certain rooms were not meant for them, and who found at Loyola the conviction that they belong everywhere. That is the Loyola story, and we are proud of creating men and women for others. Thank you. Thank you, Father. இப்பொழுது இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாமினுடைய விவரங்கள் பற்றி, மாபெரும் சென்னை வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடைபெறுகின்ற நாள் ஜூலை 11 சனிக்கிழமை அன்று காலை 8 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை நடைபெறுகிறது. லோயோலா கல்லூரியினுடைய வளாகத்தில் பங்கு பெறுகின்ற நிறுவனங்களினுடைய எண்ணிக்கை 500க்கும் மேல். எங்கள் கணக்குப்படி சுமார் 550 பேர் வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம். இந்த நிறுவனங்களில் 60% மேலான நிறுவனங்கள் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள். மிகச் சிறப்பாக பொறியியல் கல்வி படித்த இளையர்களை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் அதிகமாக. காரணம், 216 நிறுவனங்கள் இதுவரை பதிவு செய்தவர்கள் பொறியாளர்களை தேடி வருகின்றவர்கள். இந்த செய்தியை நீங்கள் சிறப்பாக, ஏன்னா நிறைய பிள்ளைங்க என்ஜினியரிங் படிச்சு தான் வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க. அதனால் 216 நிறுவனங்கள் என்ஜினியரிங் பேஸ்ட் நிறுவனங்களே வருகின்றன. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இப்போ எம்ஆர்எஃப் வராங்க, ராணா வராங்க, டாஃபே வராங்க, டாடா மோட்டர்ஸ் வராங்க, டிவிஎஸ் வராங்க, சுந்தரம் ஃபாஸ்னஸ் வராங்க, ஹிண்டாய் வராங்க, யமஹா வராங்க, ஸ்னைடர் வராங்க, ஃப்ளெண்டர் வராங்க, அப்போலோ டயர்ஸ் வராங்க, சியாத் டயர்ஸ் வராங்க. இப்படி
நீங்கள் அந்த மேனுஃபேக்சரிங் என்ஜினியரிங் பேஸ்ட் நிறுவனங்கள் மட்டுமே 216 நிறுவனங்கள் நீங்கள் சொல்லலாம். ஐடி படித்தவங்களும் தைரியமாக வரலாம். ஒரு 90க்கு மேலே நிறுவனங்கள் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். இது வரைக்கும் ஒரு 60 நிறுவனங்கள் பதிவு செய்திருக்கின்றன. ஹெச்சிஎல், அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிஎல் ஒரு பெரிய பிராண்டு, அல்செக்ங்கிறது ஒரு பெரிய பிராண்டு, ஹெக்ஸாவேர் பெரிய பிராண்டு, ஆம்ஸ்வாப் டெக்ங்கிறது பெரிய பிராண்டு, சதர்லாண்டாக இருக்கட்டும், டொயோட்டாவாக இருக்கட்டும், இப்படி நிறைய ஐடி பேஸ்ட் கம்பெனிஸ், நிறைய கம்பெனிஸ், ஹை ப்ரொஃபைல் கம்பெனிஸ் வராங்க. இது மட்டும் இல்லை, வெவ்வேறு துறைகள். இப்போ ஹெல்த் கேர் படிச்சிருக்காங்க. ஹெல்த் கேரில் இருக்கிற முக்கியமான பல இங்கே இருக்கக்கூடிய அப்போலோ நிறுவனமாக இருக்கட்டும், பீவல் நிறுவனமாக இருக்கட்டும், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், இவங்க எல்லாம் வராங்க. இனி பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் படித்தவங்களுக்கு எங்கே போகிறோம், பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸில் இருந்து நிறைய நிறுவனங்கள் நம்ம வரதை நம்ம சொல்ல முடியும். எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் அண்ட் ரீசர்ச் இதுலேருந்து வராங்க. ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ்லேருந்து வராங்க. ரீட்டைல், சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் அந்த செக்மெண்ட்ல இருந்தும் ஏறக்குறைய 100 அளவுக்கு நிறுவனங்கள் வராங்க. உண்மையிலே சொல்ல போனால் இது எப்படி நடக்குங்கிறது கேட்கலாம். இது எப்படி உங்களுக்கு சாத்தியமாயிட்டு? அவ்வளோ எளிது அல்ல. ஒரு 550 நிறுவனங்கள், அதிலும் ஹை ப்ரொஃபைல் நிறுவனங்களை கொண்டு வர்றது அவ்வளோ எளிதான காரியம் இல்லை. ஏன் நடந்திருக்குன்னா, கடந்த ஒரு 12 மாதங்களில் நாங்கள் 2 பெரிய வேலைவாய்ப்பு முகாமை நடத்தி முடித்திருக்கிறோம். ஒன்று ஜூன் மாதம் சென்னை வாழ் நெல்லை மக்கள் அவர்களினுடைய உதவியோடு திருநெல்வேலியில் நடத்தினோம். 12,000 இளைஞர்கள் வந்தார்கள். 8,000 பேருக்கு அன்றே ஒரே நாளில் வேலைவாய்ப்பு நியமன ஆணை கிடைத்தது. எங்களுடைய கணக்குப்படி இந்த 8,000 பேரில் ஒரு 4,000 பேராவது நிரந்தரமாக போய் செட்டில் ஆகிருப்பாங்க. 8,000 பேருமே போய் செட்டில் ஆகி நீடிப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஒரு 4,000 பேராவது செட்டில் ஆகிருப்பாங்க, விச் இஸ் வெரி கிரேட். 2வது வேலைவாய்ப்பு முகாம் திருச்சியில் நம்ம கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் நடத்தினோம். இந்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதத்தில் நம்ம நடத்தினோம். அந்த வேலைவாய்ப்பு முகாமில் 20,000க்கு மேலான இளைஞர்கள் பங்கேற்றாங்க. 12,000 பேருக்கு ஒரே நாளில் வேலை நியமன ஆணை கிடைத்தது. அந்த 12,000 பேரில் எங்கள் கணக்குப்படி ஒரு 6,000 பேராவது உறுதியாக நிரந்தரமாய் நீடித்திருப்பார்கள்ங்கிறது எங்களுடைய ஒரு கணிப்பு. இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாமில் எங்களினுடைய கணிப்புப்படி ஒரு 40,000 இளைஞர்கள் பங்கேற்பார்கள். உங்களிடம் மீண்டும் மீண்டும் கேட்பது, தயவு செய்து என்ஜினியரிங் ஐடி படித்த பிள்ளைங்களை நிறைய டார்கெட் பண்ணி இந்த செய்தியை கொண்டு போய், இப்போ என்னன்னா 550 நிறுவனங்களை நாங்கள் கொண்டு வந்துட்டோம். ஆனால் அதுக்கான ஏறக்குறைய 50,000 குறைச்சி சொல்கிறோம். அவங்க கொடுத்துருக்கிற லிஸ்ட்டை பார்த்தோன்னா 60,000 வேகன்சிங்க, 60,000 வேகன்சிஸோட வராங்க. இது நாட் பாடி ஷாப் வேகன்சிஸ். இது ஏதோ இந்த சில நிறுவனங்கள் நூற்றுக்கணக்கான பேரை வெறும் 8,000 10,000 ரூபாய்க்கு சம்பளத்துக்கு எடுப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட நிறுவனங்களை நாங்கள் அதிகமாக எடுக்கிறதில்ல. பாடி ஷாப்பிங் சொல்லக்கூடிய அப்படிப்பட்ட நிறுவனங்களை நாங்கள் கவனப்படுத்துவது இல்லை. ஓரளவுக்கு கெரியர் பாத்வே இருக்கும். சேர்றப்போ ஒரு 17,000 சம்பளம், ஆனால் ஒரு 7 வருஷம் ஆகிறப்போ அவங்களுக்கு ஒரு 35,000 40,000 சம்பளம் வரக்கூடிய ஒரு நிறுவனங்களைத்தான் ஓரளவுக்கு கவனப்படுத்தி நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம். ஸோ ஒரு மாதத்துக்கு 1.5 லட்சம் சம்பளம் கொடுக்குற நிறுவனங்களே ஒரு 7-8 நிறுவனங்கள் பதிவு செய்திருக்கின்றன. ஸோ உயர் சம்பளத்திலையும் நிறுவனங்கள் வந்திருக்கின்றன, மிட் லெவல்லையும் கணிசமாக வந்திருக்காங்க. இதுக்கு காரணம் என்ன, ஏன் இவ்வளோ பேர் வராங்க அப்படின்னா, இதுவும் எல்லாருக்கும் சொல்ல வேண்டியது, தி கிரெடிபிலிட்டி வி ஹவ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் வித் த கம்பெனிஸ். நிறுவனங்களோடு நாங்கள் உருவாக்கி இருக்கிற நம்பகத்தன்மை. பிகாஸ் பங்கேற்கிற இளைஞர்களிடமும் நாங்கள் பணம் கட்டணம் எதுவும் பெற்றுக்கொள்வதில்லை. நிறுவனங்களிடமும் எந்த கட்டணமும் பெற்றுக்கொள்வதில்லை. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. நிறுவனங்களிடமும் கட்டணம் பெற்றுக்கொள்வதில்லை, பங்கேற்கிற இளைஞர்களிடமும் எந்த கட்டணமும் பெற்றுக்கொள்வதில்லை. ஆனால் முன்னதாக பதிவு செய்யாமல் கடைசி நாள் வந்தால் ஒரு அபராத கட்டணம் 100 ரூபாய் வாங்குகிறோம். இதை நாங்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்றது, முன்னரையே நீங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும். ஏன் முன்னரையே பதிவு செய்யணும்னா, அப்போதான் முன்னாடியே நாங்கள் அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்க முடியும். இணைய வழியில் ஒரு இன்டர்வியூவை எப்படி பண்ணணும், எந்தெந்த நிறுவனங்கள் வராங்க, அவங்க என்ன எதிர்பார்த்து வராங்க, இதெல்லாம் பயிற்றுவிப்பதற்கு முன்னரையே பதிவு செய்தால் அது உதவியாக இருக்கிறது. வருகின்றவர்களை அதே போல் அவங்களே சூஸ் பண்ணலாம். நான் ஃப்ளெண்டருக்கு போகணும், நான் எம்ஆர்எஃப்க்கு போகணும், நான் டிவிஎஸ்க்கு போகணும்னு முன்னாடியே அவங்க இண்டிகேட் பண்ணுற இந்த ஒழுங்கமைவு செய்வதற்காகத்தான் 35,000 40,000 இளைஞர்கள் வருவதை ஒழுங்கமைவு செய்வது என்பது ஒரு பெரிய சவாலான ஒரு விஷயம். எனவே தான் முன்னரையே பதிவு செய்யுங்கள். ஒன்றும் கஷ்டமே இல்லை. www.givelives.com அந்த இணையதளத்திற்கு போய்
give life, GIVELIFES, givelives.com அப்படிங்கிற இணையதளத்துக்கு போய் பதிவு செய்தாங்கன்னா போதும். 10 ரூபாய் கூட கட்டணம் கிடையாது, அது ஃப்ரீ தான், கடைசி வரைக்கும் ஃப்ரீ. ஸோ இன்னைக்கே இதை மட்டும் வந்து முக்கியமாக givelives.comல எல்லாரும் பதிவு செய்யணும். அப்படி இல்லைன்னா அவங்க தொலைபேசியில் கூட அவங்க கூப்பிட்டு, அதாவது 75 300 88 293 7530088293 இந்த எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டும் அவர்கள் தங்களை முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம். இதுதான் முக்கியமான ஒரு சொல்லப்பட வேண்டிய செய்தியாக நாங்கள் சொல்லுவது. அந்த நாளில் தன்னார்வலர்களையும் நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். ஏன்னா ஒரு 40,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸை கைட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஒரு சின்ன குரூப் வச்சுருக்கிறோம். எல்லோருக்கும் எல்லாமாகும் நல்லவர்கள் அப்படின்னு ஒரு குரூப் வச்சுருக்கோம். அதில் மீடியாவில் உள்ள நீங்கள் கூட வரலாம். இந்த இளைஞர்களை வழிநடத்துவது, வருகின்றவர்களுக்கு ஒரு வரவேற்பு கொடுப்பது, ஏனைய பணிகள், குடிநீர் போன்ற தன்னார்வலர்களையும் வரவேற்கின்றோம். எந்த விதமான ஒரு அரசியல் சார்பும் இல்லாமல் ஒரு இளைஞர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்கின்ற வகையில் இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடத்தப்படுகின்றது. ஒரே நாளில் 25,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். அன்றைக்கே ஒரு 25,000 பேருக்கு வேலை நியமன ஆணை கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம். அது இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் தரமான தகுதியான நிறுவனங்கள் வந்து ஒரு 25,000 பேருக்கு வேலை என்பது ஒரு மிக முக்கியமான நிகழ்வாக இருக்கும். முக்கியமான விவரங்களை பகிர்ந்து கொண்டு விட்டோம். நீங்கள் வேறு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் இப்போது அதிகமாக நீங்கள் கேட்கலாம். இருக்குங்க பிசிக்கல், அதாவது அதனால்தான் அவங்க இங்கே வராங்க. ஃபிசிக்கலாக வரப்போ அவங்கள வந்து கேண்டிடேட்ஸை வந்து எவாலுவேட் பண்ண முடியுது, மதிப்பீடு செய்ய முடியுது. எப்பவுமே ஒரு பர்சனல் டச். இப்போ ஆன்லைன்னா எல்லா விவரங்களையும் கேட்கும். கேன் யூ டெல் யுவர் ஸ்டோரின்னு கேட்க முடியாது இல்லைங்களா? உங்களுடைய கதை என்ன, எங்கிருந்து வருகிறீர்கள், பின்புலம் என்ன. ஸோ நேருக்கு நேருங்கிறது இப்போ 500க்கு மேலான நிறுவனங்கள் வருகிறார்கள் என்பதை அவர்கள் நேரில் சந்திக்கவும் விரும்புகிறார்கள் என்பதற்கான ஒரு சான்றுதான். தமிழ்நாடு அதாவது நாங்கள் HR நிறுவனங்களை கொண்டு வரல, நிறுவனங்களை தான் நேரடியாக கொண்டு வரோம். நம்பர் 1. நம்பர் 2, நான் தொடக்கத்திலே சொன்னேன், இப்போ திருநெல்வேலியில் 8,000 பேருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் கொடுத்தாங்க. பட் எங்களோட மதிப்பீடு படி 4,000 பேர் தான் கண்டினியூ பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா இன்னொரு ஊருக்கு போய் அங்கே செட் ஆகி அந்த வேலை சூழல் பிடிக்காது, அவங்க எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்றபடி இருக்காது. இது வந்து எங்களுடைய கணிப்புப்படியே இப்போ திருச்சியில் 12,000 பேருக்கு ஒரே நாளில் அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க. பட் எங்கள் கணிப்புப்படி 6,000 பேர் தான் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. இன்னைக்கு திரும்ப போய் பார்த்தோன்னா ஒரு 6,000 பேர். அதுவே எக்ஸலண்ட் ரிசல்ட்டுங்கிறோம். இப்போ நீங்கள் கேட்குற கேள்வி வந்து இன்னைக்கு பிரச்சனை நிறுவனங்களுடைய பிரச்சனை இல்லை, இன்னைக்குள்ள யூத்தோட எதிர்பார்ப்பு கொஞ்சம் முன்ன மாதிரி இல்லை. அதையும் நீங்கள் ஒத்துக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இளைஞர்களை குறை சொல்றது இல்லை, அவங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு சம்பளமாக இருக்கட்டும், அந்த வேலை செய்கிற சூழலாக இருக்கட்டும், ஒரு பிராண்ட் இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. இந்த காரணங்களால் ஒரு இது இருக்குமே தவிர வரக்கூடிய நிறுவனங்கள் இவங்களை எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு வர்றதில்லை. எங்கே ஃபெயிலியர் அதிகமாக வருதுன்னா இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸில் கொஞ்சம் பற்றாக்குறை இருக்கிற போது நிறுவனங்களால் அதை வந்து முழுமையாக ஏற்றுக்க முடியல. குறைந்தபட்சம் அவங்களை எதிர்பார்ப்பது கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ். அதனால தான் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சார்ந்த நிறுவனங்களோடையும் சேர்ந்து வேலை செய்யறதுக்கான முயற்சிகளை எடுத்து நிறைய பேருக்கு எல்லாமே ஓகே ஆனாலும் நிறைய பேர் வேலை கிடைக்கல. நிறைய பேர் வேலை கிடைக்காம தான் எங்களோட இப்போ நாங்கள் 2 நடத்தி இருக்கிறோம், திருநெல்வேலி and திருச்சி. அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் எதுவும் எங்களுக்கு வரலைங்க. கம்பெனிஸ்ட்டு தான் கம்ப்ளைண்ட் வருது.
என்னங்க நாங்கள் அவ்வளோ தூரம் வந்தோம், அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் கொடுத்தோம், ஆனால் பசங்க வந்து சேரலைங்கிற கம்ப்ளைண்ட் தான் எங்களுக்கு நிறைய. இப்போ ஜோஸ்பின் தான் அந்த காலெல்லாம் அட்டன் பண்ணுறாங்க, அவங்கள கேட்டால் சொல்லுவாங்க கம்பெனிஸ் கம்ப்ளைண்ட் தான் அதிகமே தவிர ஸ்டூடெண்ட் கம்ப்ளைண்ட்டு அதிகமாக இல்லை. ஸ்டூடெண்ட் கம்ப்ளைண்ட் என்னவா இருக்குன்னா, ஒசூரில் வேலை பார்க்க முடியாது, அங்கே போனோம், தாமிரபரணி தண்ணி குடிச்சு வளர்ந்த தம்பிங்களுக்கு ஓசூரில் இருக்கிறது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். எல்லாருக்கும் நான் சொல்லலை, பட் இதுவரைக்கும் இந்த 2 ஜாப் ஃபேர்லேயும் அப்படி குற்றச்சாட்டு வரல. நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறோம். இன்டர்மீடியட் கம்பெனிஸை நாங்கள் எடுக்கிறது இல்லை. இப்போது அதாவது கன்சல்டன்சின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஒரு வகையில் அது ஒரு இடைநிலை நிறுவனங்கள்னு சொல்லலாம், மேபி ஒரு இடைத்தரகு நிறுவனங்கள்னு நீங்கள் சொல்லலாம். இவங்க இங்கே ஜாப் ஃபேருக்கு வந்து ஒரு 1000 பேருடைய ரெசியூமே வாங்கி அவங்கள்ட்டையும் காசு வாங்கி நிறுவனங்கள்ட்டையும் காசு வாங்கி அப்படி பண்ணுவாங்க. அவங்கள நம்ம இதில் உள்ள விடுறது இல்லை. அப்படியே விடுற ஒரு 4-5 பேரும் வந்து ரெப்யூட்டேஷனும் கிரெடிபிலிட்டியும் உள்ள கன்சல்டிங் கம்பெனியை தான் உள்ள விடுறோம். மற்றபடி எல்லாமே வந்து டிரெக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட்டு நிறுவனங்கள் தான். ஆனால் இப்போ நம்ம ஹெச்எல் மாதிரி நிறுவனங்கள் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், அவங்க வந்து செகண்ட் ரவுண்டுக்கு தான் கூப்பிடுவாங்களே தவிர அன்னைக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க. நீங்கள் ஒரு ஹை லெவல் எம்என்சிஸ் அங்கேயே நீங்கள் ஜாப் ஆர்டர் கொடுப்பாங்கன்னா கொடுக்க மாட்டாங்க, அதையும் ஓப்பனாக சொல்லிடுவோம். செகண்ட் ரவுண்ட், தேர்ட் ரவுண்டில் தான் அந்த கடைசி ஆர்டர் கொடுப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி, ஐ மீன் கிவ் லைஃப் த ரைஸ் லயோலா கல்லூரியோட சேர்ந்து நடத்துங்கிறது கிரெடிபிலிட்டி இல்லாமல் இது வந்து நமக்கு பொழுதுபோக்கும் கிடையாது, இது ஒரு வருமானம் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்டையும் காசு வாங்குறது இல்லை, நிறுவனங்கள்ட்ட இது ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட் வி மேக், நிறுவனங்கள்ட்டையும் காசு வாங்குறது இல்லை. ஸோ அந்த கிரெடிபிலிட்டியை நாங்கள் வந்து ஓரளவுக்கு கரெக்டாக பார்ப்போம். நான் எங்களுக்கு பிரச்சனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சரியான ஆர்டர் வாங்கிட்டு அப்புறம் போய் சேராதான் பிரச்சனையே தவிர ஆர்டர் கொடுக்காத பிரச்சனை. அவங்க இங்க வரமாட்டாங்க, வரவே மாட்டாங்க. நீங்க 100க்கு 200% நீங்க ஷூரா இருக்கலாம், அவங்களுக்கு இங்க இடமே கிடையாது. எங்க இதுல வரமாட்டாங்க, எங்க இதுல வரமாட்டாங்க. நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க. ஆக்சுவலி அப்கோர்ஸ் நீங்கள் ஐடியில் பெருசாக படித்து எம்டெக் படித்து என்ஜினியரிங் எம்இ எம்எஸ் இதெல்லாம் இருந்தாலும் உண்மையிலேயே இன்னைக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் கெரியர் ஸ்கோப்புக்கு பிரம்மாதமான பாத்வே வழித்தடம் இருக்குதுன்னா சாதாரண இந்த என்னது ஐடிஐ படிக்கிறாங்க இல்லைங்களா, டிப்ளமோ ஐடிஐ படிச்சிருந்தா பிரம்மாதமான வேலைகள் இருக்குங்க. கெரியர் பார்த்து ஒரு 5 வருஷத்துல 40,000 50,000 சம்பளம் வாங்குற மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்கு. பாலிடெக்னிக் படிச்சவங்களுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது, கேண்டிடேட் தான் இல்லை. இங்க உங்கள்கிட்டே சொல்றேன், 5000 பேர் நீங்க ஐடிஐ கொண்டு வாங்க, பாலிடெக்னிக் கொண்டு வாங்க, ஒரே வாரத்தில் நாங்கள் பிரைவேட்டான இந்த மாதிரி ஜாப் ஃபேர் இல்லாமலே பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ நீங்கள் அஃப்கோர்ஸ் +2 இதெல்லாம் சொல்லலை, +2 படித்தவங்க ரீட்டைலுக்கு வரலாம். ரீட்டைல் சேல்ஸ், இப்போது நம்ம ரொம்ப இந்த ஒரு கோல்டு ஜுவல்லரி ரொம்ப அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்களே லலிதா, அவங்களுக்கெல்லாம் 500-600 சேல்ஸ் பீப்புள் தேவைப்படுது. அவங்க எல்லாம் +2 போதும் இல்லைங்களா, +2 அந்த இதில் இருந்தால் கூட போதுங்க. பட் மற்றபடி வந்து எனி கிராஜுவேட் கேன் கம். இப்போ பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் அப்படின்னா பிகாம் பிஎஸ்சி கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுகிற தகுதி இருந்தால் போதும். பட் நிறைய வர்றது வந்து என்ஜினியரிங் தான். எங்களுக்கு தேவை வந்து இன்னைக்கு ஏற்கனவே இன்னைக்கு எங்கள் கணக்குப்படி 21,000 பேர் பதிவு பண்ணிட்டாங்களா, 21,000 பேர் பதிவு பண்ணிட்டாங்க. பட் இந்த 21,000 பேரில் 10,000 பேர் தான் என்ஜினியரிங். அது எங்களுக்கு கொஞ்சம் கவலையாக இருக்குது. குறைஞ்சபட்சம் பிகாஸ் இப்போ வரது வந்து உண்மையிலேயே என்ஜினியர் கம்பெனிஸுக்கு வந்து இங்கே வந்து ஆள் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. இந்த வரக்கூடிய கம்பெனிஸ் இது ஒரு நல்ல விஷயமா நடத்துகிறாங்க, எங்களுக்கும் கம்யூனிட்டியோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது. அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷத்துலேயும் மனநிறைவில் வராங்களே தவிர அவங்களுக்கு இங்கே நம்ம கூடுற கம்பெனி எஸ் ஒரு 30% வேறு மாதிரி இருக்கும், அவங்களுக்கு தேவை இருக்கும் வருவாங்க. பட் 70% சமூகத்தோடு சேர்ந்துருக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு, நாங்கள் வரோன்னு வராங்க. அப்படி வரப்போ வந்து என்ன நாங்கள் போகிறோம் எங்களுக்கான ஒரு தேவை நிறைவேறலையேன்னு அவங்க திரும்பி போகக்கூடாது. தட்ஸ் வை ஐம் சேயிங் என்ஜினியரிங் நிறைய கிராஜுவேட்ஸ் வேணும். இது எப்படியாவது நீங்கள் இந்த செய்தியை இளைஞர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். பெரிய விளம்பரங்கள் கொடுக்குற அளவுக்கு எங்கள் நிறுவனத்துக்கு இப்போ வசதி இல்லை. அதனால தான் நான் செந்தில் பிரதர் கேட்டேன், நிறைய சோஷியல் மீடியா இளைஞர்களை போய் சேரக்கூடிய
நிறுவனங்களாக பாருங்கள், இந்த செய்தி போய் சேரணும். கம்பெனிஸ் வராங்க, போதிய அளவுக்கு கேண்டிடேட்ஸ் வரல. ஒரு 60,000 கேண்டிடேட்ஸ் ஆகுது வந்தால் தான் ஒரு 20,000 பேர் வந்து ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக ரெக்ரூட் ஆவாங்க. ஐ ஹோப் ஐ ஆன்சர் யூ. எல்லாம் எல்லாம் அதில் ஆமாம் போகும். ஆமாம், அதனால தான் முன்னாடியே பண்ண சொல்றோம். ஆமா 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 ஆமா. இப்போ சப்போஸ் இப்போ ஆல்ரெடி பண்ணவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போட்டு நாங்கள் செய்தியை டெய்லி பண்ணிட்டே இருப்போம். இந்த கம்பெனி வருது, இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா? ஆமாங்க, அதைத்தான் சொல்றேன். அவங்களுக்கும் போகும், எல்லாருடைய விவரம் போகும். இல்லை பண்ண முடியாது. அவங்க அப்படி பண்ண முடியாது. அவங்க டைரக்டா இன்டர்வியூ பண்ணி தான் எடுக்க முடியும். பிகாஸ் எந்த கம்பெனியை பார்க்கணுங்கிறது ஸ்டூடெண்டோட சாய்ஸ், கம்பெனியோட சாய்ஸ் இல்லை. அதனால தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸை முன்னாடி நாங்கள் பதிவு பண்ண சொல்றோம். அவங்க பதிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா நான் வந்து ஒரு 3லேருந்து நம்ம இந்த இடம் 4 3 சொல்லுவோம். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எத்தனை கம்பெனி வரும்? 3 கம்பெனி வரைக்கும் அவங்க பார்க்கலாம். they can choose their companies. இங்கே நீ இப்போ ஹோசூர் அந்த பொன்பியருங்கிற ஒரு கம்பெனி இருக்குங்க, நல்ல கம்பெனி, அருமையான கம்பெனி, கெமிக்கல்ஸ் கம்பெனி. 60 பேரோட வராங்க. முன்னாடியே அவங்க இந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த செய்தியே சொல்ல முடியும். பொன்பியர் வந்து 60 பேர் இந்த கேட்டகரியில் கேட்குறாங்க. நீங்கள் அவங்கள அவங்க கேட்டால் நாங்கள் கொடுப்போம். இன்டர்வியூக்கு அவங்க நேரம் வர்றப்போ இந்த நிறுவனங்கள் இந்த கேட்டகரியில பசங்க வர்றாங்கன்றது நிறுவனங்களுக்கு நான் தெரியப்படுத்தி. இப்போ டிப்ளமோவில் 5000 பண்ணிடுறாங்க. அன்னைக்கு ஃபேர் நடக்கிற அன்னைக்கு வந்து நேரம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும். அந்த இது நம்ம மேனேஜ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஒரு பையன் வந்திருக்கானாங்கிறது, இந்த பையன் தான் வந்திருக்கானா, இந்த ப்ரொஃபைல்குள்ளது இவன் தானான்லாம் அதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணுறது ஒரு 40,000 பேர் வரப்போ அதெல்லாம் இம்பாசிபிள் டாஸ்க், சிம்பிளி இம்பாசிபிள். டேட்டாவை பொதுவாக ஷேர் பண்ணுறது இல்லை. அதனால தான் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நம்ம கைட் பண்ணுறோம். இத்தனை நிறுவனங்கள் வருதுப்பா, 500 நிறுவனங்கள் வருது. இந்த 500 நிறுவனங்களில் ஒரு 3 நிறுவனத்தை நீ சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சூஸ் பண்ணி அவங்கள நீ இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிக்கலாங்கிற ஒரு வாய்ப்பை நம்ம கொடுக்கணும். நிறுவனங்களுக்கு தேவையான குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிற பசங்க பதிவு பண்ணிருக்கலாம் இல்லையா? 21,000 இதை வந்து அவங்க த்ரூ பண்ணி அந்த எனக்கு இந்த 3 பேரை அடையாளப்படுத்துங்கன்னா எங்களுக்கு எப்படி நாங்கள் எப்படி இவங்க 40,000 பேர் வர நேரம் இத்தனை பேர் அடையாளப்படுத்துறது? ஒரு நாள் அது பண்ண முடியாது. நீங்கள் கேட்குற கேள்வியில் ஒரு நியாயம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் உட்காந்து இதெல்லாம் சார்ட் அவுட் பண்ணி யார் யாருக்கெல்லாம் வேலை கிடைக்காதவங்களை எப்படி கைட் பண்ணுறது, அதான் பண்ண முடியுமே தவிர ஒன் டேல அது பண்ணவே முடியாது. இட்ஸ் இம்பாசிபிள், ஹியூமன்லி இம்பாசிபிள். அதாவதுங்க இப்போ எப்போவுமே நாங்கள் இந்த 3 ஜாப் ஃபேரும் இப்போ ஒன்று எங்களுடைய கொள்கை எப்படின்னா அது கிவ் லைஃபாக இருக்கட்டும், ரைஸ் அமைப்பாக இருக்கட்டும், தனிப்பட்ட முறையில் அவரவர் அரசியல் விருப்பங்கள் இருக்கும், சார்பு நிலை இருக்கும், அது அவரவருடைய தெரிவு, அவங்களுக்கு முழு சுதந்திரம் இருக்கிறது. ஆனால் அரசோடு இணைந்து செயல்படும். எந்த அரசு ஆட்சியில் இருந்தாலும் அந்த அரசோடு இணைந்து செயல்படும். அந்த வகையில் இந்த வேலைவாய்ப்பு முகாமும் இப்போ நீங்கள் இப்போ இதில் இருக்கிற பார்த்தீங்க முன்னாடி இயங்கி வருகின்ற அதே நிறுவனங்கள் தான். டிஎன் ஸ்கில்ஸ்னு ஒரு நிறுவனம் இருக்குது, அரசு நிறுவனம், அது நமக்கு பார்ட்னராக இருக்காங்க. வெற்றி நிச்சயம்ங்கிறது அது கவர்மெண்ட்டோட ஒரு நிறுவனம், அதுவும் நமக்கு பார்ட்னராக இருக்காங்க. நான் முதல்வனுங்கிறது ஒரு நிறுவனம், அதுவும் பார்ட்னராக இருக்காங்க. அப்புறம் இந்த டோட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அண்ணா யூனிவர்சிட்டியினுடைய ஒரு நிறுவனம், டோட்டும் நமக்கு பார்ட்னராக இருக்காங்க. ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் அதுவும் நமக்கு பார்ட்னராக இருக்காங்க. ஸோ அரசு அலகுகள் அரசு நிறுவனங்களோடு இணைந்து செயல்படுவது அப்படிங்கிற ஒரு ஒழுங்கு நாங்கள் வச்சிருக்கிறோம். அதே போலத்தான் இந்த ஜாப் பேரும் நடக்குதுங்க. அதாவது சொல்லுங்க.
ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே இப்போ லயோலா கல்லூரியில் இருக்கிற எல்லா கிளாஸ் ரூம்ஸையும் நாங்கள் எந்தெந்த கம்பெனிஸ்ன்றதை மேட்ச் பண்ணுவோம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குரூப் நாங்கள் கிரியேட் பண்ணுவோம், வாட்ஸ்அப் குரூப்ஸ். ஸோ அதில் வந்து இந்த ரூம் நம்பர் 303க்கு போனீங்கன்னா எம்ஆர்எஃப்பும் அப்பல்லோ டைவர்ஸும் இருக்கும். அங்கன்ற செய்தியை நாங்கள் முன்னாடியே சொல்லிக்கிறோம். பையனும் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க. என்னுடைய தகுதிக்கு நான் இந்த கம்பெனிக்கு போனேன்னா எனக்கு இந்த வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதனால தான் ப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருந்தால் ஈஸிங்க, ஈஸி. அப்புறம் வந்து இந்த இது கியூஆர் கோடும் கொடுத்துரும். கியூஆர் கோடில் எந்த ரூமில் எந்த கம்பெனி இருக்காங்கிற விவரம் எல்லாம் அவங்களுக்கு அது மேனேஜ்மெண்ட்டில் சூப்பராக. உங்களே தெரியுமா, அந்த கால சென்னை சங்கமத்திலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு விஷயத்தை நடத்தணுன்னா அதை சீராகவும் நேர்த்தியாகவும் நடத்துகிற ஒரு ஒழுங்கு எங்களுக்கு. ஒரு 50,000க்கு மேல வேகன்சிஸோட வராங்க அப்படின்னா வேலை வாய்ப்பு இன்னும் இருக்குது. பட் என்ன பொதுவா சொல்றாங்கன்னா, கொஞ்சம் நம்ம தம்பிங்க தான் கொஞ்சம் ஒரு இந்த ஹார்ட் ஒர்க்குங்கிற அந்த கல்ச்சர் கொஞ்சம் சொல்லக்கூடாது, ஆனால் ஏன்னா ஜென்சி கோச்சுக்கணும். பட் அந்த ஹார்ட் ஒர்க்குங்கிற அந்த கல்ச்சர் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சுங்கிற ஒரு கருத்து இருக்குங்க. மற்றபடி வேலையெல்லாம் இருக்குதான் சார். ஜாப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்வைட் பண்ணுறீங்க, ஐடிஐ கேட்குறீங்க பார்த்தீங்களா, அந்த நிறுவனத்துக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருங்க. எதுங்க ஐடிஐ எம்ப்ளாயி அந்த நிறுவனத்துக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்துருங்க. ஆமாம், அவங்க தான் கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க. இப்போ நிறைய இல்லை அதுதான். இப்போ நாங்கள் ஒரு 3 மாசமா எங்களுடைய இது வேலையே அதுதான். நாங்கள் எல்லா இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸ், பாலிடெக்னிக் காலேஜஸ், இது அது நர்சிங் காலேஜஸ் எல்லாருமே நாங்கள் டீமாக நாங்கள் போயிட்டு விசிட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குற அந்த ப்ரோஷரை இண்டிவிஜுவலாக போய் ஒரு காலேஜ் பிரின்சிபல்ஸ்க்கும் நாங்கள் கொடுத்துருவோம், இன்க்ளூடிங் ஐடிஐ பாலிடெக்னிக் நிறுவனங்கள். அதனால தான் இது ஒருங்கிணைக்கணும்னு சொல்லிட்டு டோட் இருக்குது, டைரக்டரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா ஐடிஐ நிறுவனங்களுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ். அதனுடைய தலைவரையும் போய் மீட் பண்ணி அவங்களே நம்மளுடைய பார்ட்னராக நம்ம இதில் கொலாபரேட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ணா யூனிவர்சிட்டியினுடைய பிளேஸ்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டும் நம்மளுடைய ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னராக இருக்காங்க. ஏன்னா இந்த செய்தி எல்லா பசங்களுக்கும் போய் சேரணும், ஒரு முயற்சி எடுக்கணுன்ற அந்த ஒரு. இதுக்கு முன்னாடி டோட்டுக்கு வந்து இவங்க இருந்தாங்க, இன்னசென்ட் திவ்யா மேடம் இருந்தாங்க. அவங்களுடைய சப்போர்ட்னால தான் நமக்கு திருநெல்வேலியும் திருச்சியும் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய வந்தாங்க. ஐடிஐ பாலிடெக்னிக் ரொம்ப நல்லா சப்போர்ட் பண்ணாங்க இன்னசென்ட் திவ்யா மேடம். இப்போ வந்திருக்கிறவரையும் போய் பார்த்துருக்குறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். தி ரைஸ் கிவ் லைஃப் தெரப்பி அமைப்புகள் சென்னை லோயோலா கல்லூரியுடன் இணைந்து நடத்துகிற மாபெரும் தி கிரேட் சென்னை வேலைவாய்ப்பு முகாம் ஜூலை 11 சனிக்கிழமை காலை 8 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை நடைபெறும். 500க்கும் மேலான உயர்நிலை நிறுவனங்கள், அவற்றில் 60% பன்னாட்டு நிறுவனங்கள், 50,000த்திற்கும் மேற்பட்ட வேலை வாய்ப்புகளோடு வருகின்றன. பொறியியல் சார்ந்த நிறுவனங்கள் மட்டுமே 216க்கு மேல் இதுவரை பதிவு செய்திருக்கின்றன. ஐடி சார்ந்து 90க்கு மேல் நிறுவனங்கள், பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ், ஹெல்த் கேர், ரீட்டைல், சேல்ஸ், ஃபார்மா, எஜுகேஷன், ட்ரைனிங் என்று அனைத்து துறைகள் சார்ந்தும் நிறுவனங்கள் வருகின்றன. ஒரே நாளில் 25,000க்கும் மேலானவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கின்ற இந்தியாவின் ஒரு மாபெரும் வேலைவாய்ப்பு முகாமாக இது இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம். பதிவு செய்ய விரும்புகின்ற இளைஞர்கள், குறிப்பாக நாங்கள் பொறியியல் துறைகளில் பயின்றவர்களை அழைக்கின்றோம். காரணம் 216 நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே பதிவு செய்துவிட்டன. www.givelifes.com GIVELIFES givelifes.com என்கின்ற இணையதளம் வழியாக நீங்கள் பதிவு செய்யும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். முன்னதாகவே பதிவு செய்தால் எந்த கட்டணமும் இல்லை. நிறுவனங்களும் உங்களிடம் காசு கேட்க மாட்டார்கள், நாங்களும் உங்களிடம் எந்த கட்டணமும் கேட்டுக்கொள்வது இல்லை. ஆனால் கடைசி நாளில் வருகிறவர்களுக்கு ஒரு அபராத கட்டணமாக 100 ரூபாய் வசூலிக்கப்படும் என்பதையும் தெரிவித்துக் கொண்டு எல்லோரும் தயவு செய்து முன்னதாகவே www.givelifes.com என்கின்ற இணையதளம் வழியாக பதிவு செய்யும்படி சென்னையின், தமிழகத்தின், புதுச்சேரியின் இளைஞர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம்.
வணக்கம், என் பேர் தென்றல். ஐ எம் த ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ ஆஃப் மேகத்தில், ஒரு டேலண்ட் எனேபிள்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன். இன்றைக்கி நான் உங்களோட பேச போகிறது ஜூலை 11th அன்னைக்கு நடக்க போகிற ஒரு மெகா ஜாப் ஃபேர் பற்றி. It's a very, very great initiative by Give Life and the Rise along with Threpi. So Threpiங்கிறது ஒரு HR community, ஒரு global HR community actually. So இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து they are conducting a massive job fair. ஸோ கிவ் லைஃப் அண்ட் ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் தே டூ மேசிவ் ஈவெண்ட்ஸ். எதுவுமே ஸ்மால் ஸ்கேலில் இருக்காது. குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி இஸ் த மந்த்ரா. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் ஃபேர் திருநெல்வேலியில் பண்ணப்போ ஆல்மோஸ்ட் 16,000 ஃபுட்ஃபால்ஸ் இருந்தது. 16,000 கிராஜுவேட்ஸ் ஆக்சுவலி வாக்ட் இன் ஃபார் த ஈவெண்ட். 120+ கம்பெனிஸ் வந்திருந்தாங்க. அண்ட் திருநெல்வேலியில் மெகா ஈவெண்ட்டாக நடந்தது. When we completed that event, almost 3,000 to 4,000 கிட்ட ஆஃபர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த டைமில். Then in February, we conducted a similar job fair in Trichy. அப்படியே நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. ஸோ ஃப்ரம் 16,000 ஃபுட்ஃபால்ஸ் இட் வெண்ட் அப் டு ஆல்மோஸ்ட் 22,000 ஃபுட்ஃபால்ஸ். அண்ட் ஒரு திருவிழா மாதிரி அங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேதர் பண்ணியிருந்ததை பார்க்குறப்போ இட் வாஸ் ரியலி வண்டர்ஃபுல். பிகாஸ் இட்ஸ் அ ஹெச்ஆர் ப்ரொஃபஷனல் இத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, இத்தனை கிராஜுவேட்ஸுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனேபிள் பண்ணுற இப்படி ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குங்கிறத நினச்சி பார்த்தப்போ ஐ வாஸ் வெரி ப்ரவுட். அண்ட் ட்ரிச்சி ஜாப் ஃபேரில் ரொம்ப ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம். அவுட்கம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 12,000+ ஜாப் ஆஃபர்ஸ் ரிலீஸ் ஆச்சு. தேவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் கிராஜுவேட்ஸ் ஹூ காட் பெனிஃபிட்டட் அவுட் ஆஃப் இட். இன்ட்ரெஸ்டிங்லி எங்கள் கம்பெனிக்கும் நாங்கள் வி ஹயர்ட் சம்படி ஃப்ரம் த ஜாப் ஃபேர் இன் ட்ரிச்சி. தேங்க்ஸ் டு கிவ் லைஃப், ரைஸ் அண்ட் தெரப்பி. நேஷிகாங்கிறவங்க ஷி ஜாயின்ட் அஸ் and a great candidate, a wonderful resource. She's doing amazingly well. And இப்போ இது எதுக்கு இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறேன்னா, June, July, August is a very critical time for a lot of the graduate students. ஏன்னா இப்போ உள்ள மார்க்கெட்டை பொறுத்த வரைக்கும் things are very difficult, job opportunities are very limited. அப்படி இருக்கிறப்போ மெகா ஈவெண்ட் லைக் திஸ் where 500+ companies are actually going to be there. ஸோ இந்த ஈவெண்ட் ஜூலை 11th அன்னைக்கு நடக்க போகுது, திஸ் ஜாப் ஃபேர். அண்ட் இதில் வந்து 500+ ஆர்கனைசேஷன்ஸ், அதில் பார்த்தீங்கன்னா 200+ மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ். இது எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸ் தட் ஆர் கம்மிங் இன். ஃபின்டெக் கம்பெனிஸ் ஆர் தேர், டீப் டெக் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆர் கம்மிங் இன். இவங்க எல்லாருமே அன்னைக்கு வந்து தேர் கோயிங் டு come up with their requirements. So நம்ப மாட்டீங்க, they have almost 25,000 requirements that are being shared with us. Students கிட்ட கேட்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, please register yourself for this job fair. July 11th உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இமீடியட்டாக போயிட்டு நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா we will be able to guide you in terms of how you could prepare. What are the details that you need to be aware of? What are the companies that are coming in? So இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுடைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நிறைய இருக்கும். நான் லைக் ஐ டோல்ட் யூ அபவுட் மை டீம் மெம்பர், ரைட்? ஸோ அவங்க வந்து சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் பார்த்ததே கிடையாது. ஸோ அட் எனி கிவன் பாயிண்ட் இன் டைம் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கோ டு 15 to 20 கம்பெனிஸ் ஆன் தட் டே. அப்படிங்கிறது இட் வாஸ் அ பிக் திங். ஸோ ஐ டெஃபினெட்லி ரிக்வெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு கோ அண்ட் இமீடியட்லி ரெஜிஸ்டர் ஸோ தட் உங்களுக்கு ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் கிடைக்கும். என்னென்ன கம்பெனிஸ் வராங்க, என்னென்ன கைண்ட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவைலபிளாக இருக்குங்கிற ஒரு விசிபிலிட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கிறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி நீங்களும் ப்ரிப்பேர்டாக இருப்பீங்க. யூ வில் ஆல்சோ நோ எந்த கம்பெனி வருது, எதுக்கு நான் இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ அகெயின் a big thanks to Give Life and Rise for enabling such opportunities for graduates, and I am very proud to be associated with Give Life, Rise and Threpi. All the best and register immediately.